जय जगन्नाथ। जहा आपण मानकर यही भल पाइबा देखी आम भली छोट छोट यूट्यूबर माने किसी भी प्रेरणा पाउछंती किसी नुआ वीडियो करने। तेणु यूट्यूब माध्यम देखिपा शुणुपा मोर समस्त जगन्नाथ प्रेमी एवं आध्यात्मिक श्रद्धालु भाई और भौणी मानक शुभेच्छा जनाई आज सांध्यकालीन प्रसंग को आरंभ कर। पूर्व आम आलोचना करथिले जे रुद्र अवतार महावीर रामदूत हनुमानकर प्रसंग को टिके आग को नहीं जाइथिली जे प्रभु सहित मिलन हो गला। ता पूर्वर जेहेतु हनुमानकर प्रसंग थिला तो प्रसंग को आगे नहीं जाइए। सत्य जुगर जो ऋषि थिले मतंग ऋषि तांकर आउ जने शिष्या थिले माँ अंजना थिले आउ जने शिष्या थिले श्रमणा। से मध्य गुरु द्वारा निर्देश होइथिबा जे प्रभु तुमको दर्शन निश्चित देवे एवं गुरु वाक्य हूँ महारत्न। यही छोटिया पद कथा को नहीं सी सबुदिन सकालू गाधुआ पाधुआ नित्यकर्म सारी प्रभु मार्ग को फूलर बिछाई दिखती। फूलर सजिया गोटे फूलर मार्ग कर पुणी संध्या बेलू से फूल को उठे नहींपरी भाव एवं सुखिला फलमूल रखी प्रभु आसिले उपहार देवे बोली भेटी देवे बोली। तेणु प्रभु जितेबाला माँ सीता को खोजी खोजी जितेबाला आसती सेतेबाला से मार्ग से आस। तेणु प्रथम श्रमणा सहित प्रभुंकर मिलन होती भेट होती। श्रमणार दीर्घ दिन तपस्या को माने से बाल्यकालू यही व्रतरे व्रती होते एवं तांकर वृद्धावस्था प्रभुंकर साक्षात पाइले। तेणु जदि से ता मझिरे जदि से भावी थांते ये जो दीर्घ जीवन दीर्घ पथ बाल्य अवस्था वृद्ध अवस्था मध्य ये जो दीर्घ समय ता भितर सी जदि पथभ्रष्ट होते कहता कि एत वर्ष है कहीं तो आसुना ताले सी कौन आ प्रभुंकर साक्षात पाई पारि। गुरु कही तू यही स्थान रे ये गोटे गुड़िया करी तू निश्चित भाव में बाट को अनेक रही था निश्चित भाव में प्रभु को दर्शन करेंगे। ताही जीवन में घटला प्रभुंकर साक्षात से पाईगले जीवन को सी धन्य करदे सार्थक होगला मनुष्य जन्म। तापर प्रभु से जिते गले ऋष्यमुख पर्वत ऋष्यमुख पर्वत हूँ रामायण एक माइल खुंट जो रुद्र अवतार हनुमानकर आविर्भाव घटे। प्रभु रामचंद्र एवं भ्राता लक्ष्मण माँ सीतांकर अन्वेषण जितेबाला जाती तांकर जो अन्वेषण पथ ना से दिग जानी ना से किए नहीं बोली जानी एमती से खोजी बुलूँ। अवश्य जटायु कही जे लंकार राजा रावण माँ सीता को अपहरण कर किंतु कौठी लंका से विषय किसी सम्यक धारणा नाला। तेणु से अरण्य प्रदेश वर्तमान सीधा भारत वर्ष अरण्य 24.39 भाग अच्छी किंतु सेतेबेले 70 भाग अरण्य थिला कि 80 भाग। तेणु एते बड़ विशाल जंगल भितर से केमिति दिग निर्दिष्ट करेंगे कौटा पूर्व दिग कौटा उत्तर दिग केवल प्रातः समय सूर्योदय को देखिकी जहाँ जानवा कथा। तापर जटायु को कहवा अनुसार से दक्षिण दिग को निर्धारण करी से आड़ को अग्रसर होती। अग्रसर होगा भितर
ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଋଷ୍ୟମୁଖ ହେଉଛି ରାମାୟଣର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଟିକେ ତା ପଛକୁ ଯିବି। ରାବଣ ସେ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର। ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଆହୁରି ବଳବାନ ବୀରମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଏକ ନମ୍ବରରେ ହେଉଛନ୍ତି ବାନର ରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଲି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶତଗୁଣରେ ବଳିଆ, ବଳବାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ। ତେଣୁ ରାବଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରତାପୀ ବଳବାନ ସବୁ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ରାଜା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆ। ତେଣୁ ସିଏ ତାପରେ ମୟ ଦାନବ, ଯିଏକି ବିଚକ୍ଷଣ, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଦେବକୂଳରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ସେମିତି ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ରାକ୍ଷସ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୟ ଦାନବ। ତେଣୁ ପାତାଳପୁରରେ ସବୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଲଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ। ଏମିତିକି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯମରାଜ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପାଇଖାନା ସଫା କରୁଥିଲେ। ଏଇ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ତାଙ୍କ ସଭାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଡରରେ, ଭୟରେ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ କରି ଲଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ। ସିଏ ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, କୈଳାସକୁ ନେଇକି ଆସିବା ସମୟର କଥା କି ଶିବଧନୁକୁ ଆଣିବାର କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା, ସେ ସୁନାର ଲଙ୍କା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। ତାହେଲେ ରାବଣ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ, ଇଏ ତ ମୋ ଲଙ୍କାପୁରରେ ରହିବା କଥା, ଇଏ କ'ଣ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତାକୁ ଆଉ ମିଛ କଥା କହିହେବନି। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲେ, ସିଏ କହିଲେ, ତତେ ଯିଏ ମାରିବ ସିଏ ଏଇଠି ଆସି ରହିବ, ଏଇଠି ସିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ରାବଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ରାବଣ ସେଠୁ କହିଲା, ମୋତେ କିଏ ମାରିବ ନା, ତତେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ତତେ ମାରିବ। ନା ସିଏ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ନା, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥଙ୍କ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ ରାଣୀର ପୁଅ ମୋତେ ମାରିବ? ନା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ରାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରୀରାମ ମୋତେ ମାରିବ। ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଏ କେମିତି ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟା ବିବାହ ନ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ କେମିତି ରାମ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ହେଉଛି ରାମାୟଣର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ସେଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ବାରି ଆସିପାରିବନି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ତା'ର। ସେ ଯଦି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଆସେ ତା'ର ମୂର୍ଦ୍ଧନାପାତ ହେବ, ସେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତେଣୁ ବାଳି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ବାଳି କ'ଣ କରେ, ସୁଗ୍ରୀବକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା
ଘାତକ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ାଏ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ତାର ପତ୍ନୀ ରୋମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି ବାଲି। ତେଣୁ ବାଲି ସୁଗ୍ରୀବ ଅନେକ ଥର ବାଲିଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ନଳ, ନୀଳ, ସୁଷେଣ, ଜାମ୍ବବ ଆଉ ହନୁମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଷ୍ଟବୀରଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାବେ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାମିଳନ ଘଟିଲା, ସେଇଠୁ ରାବଣର ବିନାଶର ପଥ ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଗଲା, ମାନେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମା ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ଖବର ମିଳିପାରେ ତାହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ସେଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଦିନେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କେହି ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ଅପହରଣ କରି, ଆକାଶରୁ କିଛି ଗହଣା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଗହଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ସେଟାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ଏବଂ ବିରହର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଉ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାଇ ପରସ୍ପର ମିତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବର ମିତ୍ରତାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଳିକି ବିନାଶ କରିବି ଏବଂ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଆଣିବି। ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସୈନ୍ୟବଳଙ୍କୁ ଲଗେଇ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ସୁଗ୍ରୀବ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହଁ। ବାଳିର ଯେତିକି ବଳ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସେତିକି ବଳ। ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଂଶ, ବାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ବାଳି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପାୱାର ଅଛି ଯେ ତାର ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ଯିଏ କରିବ ତାର ଅଧା ବଳ ବାଳି ପାଖକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସୁଗ୍ରୀବ ତାକୁ ପାରେ ନାହିଁ, ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ଲୁଚିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ବାଳିକି ମାରିକି ତୁମ ପତ୍ନୀକୁ ତୁମକୁ ଦେବି। ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଠାକୁର କହିଲେ, ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ନା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା? ନା ବାଳି ଗୋଟେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାକ୍ଷସ ପାତାଳରୁ ଆସିକି ବାଳି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା, ବାଳି ତାକୁ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ବାଳି ତାକୁ ଏମିତି ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ? ତା ଶବଟା ପଡ଼ିଛି, ତା ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ। କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ବାଁ ଗୋଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷର କଙ୍କାଳ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ନା ଆଉ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି? ନା ସପ୍ତଶାଳ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ଛେଦନ କରିଦେବେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ବାଳିକି ମାରିଦେବେ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ। ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ସପ୍ତଶାଳ ଏମିତି ସେମିତି ହେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସପ୍ତଶାଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଉପରେ, ସର୍ପଟା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ସର୍ପ ଉପରେ ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସାପର ଲାଞ୍ଜଟାକୁ କୁଦିଦେଲେ। ଯଦି କୁଦିଦେଲେ ସାପଟା ସିଧା ହେଇଗଲା, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସିଧା ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ତୀରରେ 7ଟା ଯାକ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ। ଏଥର ସୁଗ୍ରୀବର ହେଲା। ଏଥର ସୁଗ୍ରୀବ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଳିକୁ ମାରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯଥା ସମୟରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ପଠାଗଲା
ପଠାଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତ ବାଲି ସୁଗିରିବ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଏକା ଭଳିଆ, ଜାମଳା ଭ୍ରାତା ଭଳିଆ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏକ ମଲ୍ଲିମାଳ ପିନ୍ଧି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ବାଲିକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଆଗୁଆରେ ରହି ବାଲିକୁ ବିନାଶ କଲେ। ବାଲି ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଲେ? ଆପଣ କୌଣସି ରାଜାକୁ ମାରିଥିଲେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତେ, ମୋ ଭଳିଆ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାନରକୁ ମାରିଲେ? ସେ କହିଲେ, ତମେ ତମ ସାନ ଭାଇର ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କରିଛ, ଏହା କ'ଣ ପାପ ନୁହେଁ? ସେଠୁ କହିଲେ, ଆମେ ତ ହେଲୁ ବାନର ଜାତି, ମାଙ୍କଡ଼ ଜାତି, ତ ଆମର ସବୁ ଚଳିବ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବାନର, ମନୁଷ୍ୟ, ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋରି ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ମୋ ପାଖରେ ବାନର ଯେତିକି, ମନୁଷ୍ୟ ସେତିକି, ସମସ୍ତେ ବରାବର ସମାନ। ତେଣୁ ଭୁଲଟା ଭୁଲ। ହଉ, ଯଦି କହୁଛ ତମର ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ବାଲି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ପରା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିମାନ ଆସିଲାଣି, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି? ତାପରେ କହିଲେ, ଏଇ ଅଙ୍ଗଦଟିକୁ ଅନେଇଥିବ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଜାମ୍ବବ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଜା। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସୁମେରୁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ହନୁମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସୁମେରୁ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠି କେଶରୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଇ ସୁମେରୁ ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, ତାହେଲେ ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛି କି? ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛେ? ତେଣୁ ଏମିତି କେତେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ପାଇଲେ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଉପବାସ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତ କୌଣସି ରାଜଉଆସରେ ଯାଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଇଛୁ 2 ମାସ, ତାପରେ ଆପଣ ଆସିବେ। 2 ମାସ ଛାଡ଼ି 4 ମାସ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ସେଠୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନ ଥିଲେ, ଜାମ୍ବବ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ବେଳେ କିଏ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଯିବା ଲଙ୍କାକୁ। ତାହେଲେ କେତେଜଣ କହିଲେ, ମୁଁ 10 ଯୋଜନ ଯାଇପାରିବି। କିଏ କହିଲା ମୁଁ 100 ଯୋଜନ ଯାଇପାରିବି। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି ଭାରି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ଫେରି ପାରିବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଜାମ୍ବବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହନୁମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠି ଜାମ୍ବବଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଚିତ ସମୟ। ସେ କହିଲେ, ହନୁମାନ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ମୁଁ ତ ଶକ୍ତିହୀନ, ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି। ନା ନାଇଁ ତମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହ।
ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ କିଏ ବୋଲି ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ ତୁମେ କିଏ, ତୁମର ବାଲ୍ୟକାଳ କଥା, ତୁମର ସବୁ ଇତିହାସରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ତମକୁ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାଘାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସବୁ କ'ଣ ଘଟିଲା, ଚୌକିମୁନି ତମକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି ମନେ ପକେଇଲ ତୁମେ କିଏ। ତୁମେ ଥରେ ପଚାର ତୁମେ କିଏ ବୋଲି। ତୁମେ ସେଇ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ହନୁମାନ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ତୁମର ସେତିକି ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେତେବେଳେ ଜପ କରିକି ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର ହେଇଛି। ସୁବଳୟା ଗିରିଠାରୁ ପୁରା ଆକାଶକୁ ବଢ଼ିଗଲେ, କାୟା ବିସ୍ତାର ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁଦା ମାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସୁବଳୟା ଗିରି ପୁରା ପଶିଯାଇଛି ଭିତରେ। ତାପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଛି। ମୈନାକ ପର୍ବତ ଭେଟିଲେ, ସୁନାର ପର୍ବତ, ସେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ଡେଣା ଥିଲା, ସେସବୁ ଉଡ଼ିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ର ମାରିକି ତାଙ୍କ ଡେଣା କାଟିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବାୟୁଦେବ ମୈନାକ ପର୍ବତକୁ, ସେ ସୁନାର ପର୍ବତ, ତାକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକଥା ଜାଣି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇ କେବଳ ହାତ ଲଗେଇକି କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲେ। ଚାଲିଲା ପରେ ନାଗମାତା ସୁରସା ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହନୁମାନ ଚତୁରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନାକ ବାଟେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ରାହୁମାତା ସିଂହିକା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଜଗିଲେ। ସିଂହିକାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଯାହାର ଛାଇ ଦେଖିବ ସେ ତା ଛାଇକି ଆକର୍ଷଣ କରିବ, ଆଉ ଛାଇକି ଆକର୍ଷଣ କଲା ମାନେ ତା ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନେଲେ, ଟାଣିନେଲେ, ଗିଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫଟେଇକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯିବେ କେମିତି? ଗୋଟିଏ ମାର୍ଜାର ରୂପ ଧରିକି ଗଲାବେଳକୁ ସେଠାରେ ଜଗିଥିବା ଲଙ୍କ ଦେବୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ଏଇ କିଏ ତୁ ଚୋର ପହଁରିଆ ଯାଉଛୁ? ସେଠି ହନୁମାନ ନିଜ ରୂପ ଧରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଚୋର ନା ତୋ ମାଲିକ ଚୋର? ନା ମୋ ମାଲିକକୁ ତୁ ଚୋର କହିବୁ? ଲଙ୍କ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କାରେ ଲଙ୍କ ଦେବୀ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର ସେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଥ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ଲଙ୍କ ଦେବୀ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ତତେ ଗୋଟେ ହନୁମନ୍ତିଆ ବିଧା ଦେବି କହିକି 3ଟା ହନୁମନ୍ତ ବିଧା ଦେଲେ। ଲଙ୍କ ଦେବୀ ସେଠି କଲେ ମଲ୍ଲିଲୋ ବାପା କହିକି ପଡ଼ିଲେ, ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଚେତା ବୁଡ଼ିକି ଉଠିଲା ପରେ କହିଲେ ହେ ପିତା। ପିତା ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କହିଲେ? ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ଲଙ୍କା କଟକରେ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗହଣରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ଦୁଷ୍କୃତ ବିନାଶ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତେଣୁ ଶିବ ହିଁ ହନୁମାନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଧା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍କୃତ ବିନାଶ ହେଇଛି। ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଜିଠାରୁ ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାର ସିଡ଼ି ଆଜିଠାରୁ ତୁଟିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରାବଣର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।